नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि जून मास 21 तारिख शनिवार। आज सकाळर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकईबा। तेणु करी आपण माने भिडियोटी को प्रथमरु शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु। फलरे एही परी हेल्पफुल नुआ नुआ भिडियो आपण मानक ठारे प्रथमे पहुँचीबो। तो डेरी न करी आसंतु आजिर खबर विषय रे आलोचना करिबा। आजिर प्रथम खबर है आसंता 27 तारिख रे राज्य रे पुणी एक लघुचाप सृष्टि होई पारे। उत्तर बंगोपसागर और संलग्न पश्चिमबंग और बांग्लादेश उपकूल रे एही लघुचाप सृष्टिर संभावना अछि। एहा प्रभाव रे 26 तारिख रु 2 तारिख जाए ओडिशार विस्तृत अंचल रे अधिक वर्षा संभावना अछि। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी विस्तारित आकलन करी एही सूचना जारी करिछि। आईएमडी पूर्वानुमान कहूछि देशर उत्तर पूर्व झारखंड और संलग्न गांगेय पश्चिमबंग उपरे थिबा स्पष्ट चिन्हित लघुचाप आसंता 2 दिन रे दुर्बल होइजिवो। तेबे 19 तारिख रु 22 तारिख जाए राज्यर किछि स्थान रे प्रबल वर्षा होई पारे। 25 तारिख जाए अधिकांश स्थान रे स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा संभावना अछि। परवर्ती खबर मोटरसाइकेल चालक को सड़क दुर्घटनार सुरक्षा देवा केंद्र सरकारंको पाई सबुबेले एक चैलेंज होई आसीछि। तेणु एहाकू रोकिबाकू सरकार व्यवस्था रे परिवर्तन करिबाकू योजना करिसंती। मोटरसाइकेल चालकों सुरक्षा पाई समस्त मोटरसाइकेल बाइक और स्कूटी रे आंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बाध्यतामूलक कराजिबो। आसंता वर्ष जानुआरी परे निर्माण हेबाकू थिबा समस्त मोटरसाइकेल रे एही सिस्टम लगाइबाकू बाध्यतामूलक करिबाकू सड़क परिवहन मंत्रणालय निष्पत्ति नेइछि। केवल सेतिकी नुहे मंत्रणालय खूब शीघ्र निर्माता एवं डीलर माननकू बिक्री समय रे 2 चकिया जान सहित 2टी बीआईएस प्रमाणित हेलमेट देवाकू मध्य बाध्यता करिवो। परवर्ती खबर नुआ पान कार्ड पाई बाध्यतामूलक हेबो आधार। जुलाई 1 रु यह कार्यकारी हेबो। एभली एक योजना उपरे केंद्रीय प्रत्यक्ष टिकस बोर्ड योजना करुथिबा जणा पड़िछि। डिजिटल भारत अभियान रो यह अंशविशेष। यह सहित टिकस दाखल समय रे दायित्वबोधता एवं अनुपालन को सुनिश्चित करिबा लागि एही योजना प्रस्तुत करा जाई थिबा जणा पड़िछि। संप्रति पान पाई आवेदन करिबा समय रे ना जन्म प्रमाणपत्र एवं जे कोनोसी एक प्रमाणपत्र दरकार हेउछि। एबे आधार को बाध्यतामूलक कराजिबो। पुराना पान कार्ड धारी को निज पान कार्ड को आधार सह संयोग करने को निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर यात्री सुविधा एवं ट्रेन रे भिड़ नियंत्रण करिबा पाई भारतीय रेलबाई एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति करिछि। रेल मंत्रणालय घोषणा करिछि जे एबे जे कोनोसी ट्रेन रे वेटिंग टिकट संख्या ट्रेन रे मोट क्षमतार 25% पर्यंत सीमित रहिबो। एही नूतन नियमर लक्ष्य होछि यात्री माननकू एक उत्तम यात्रा अनुभव प्रदान करिबा एवं अधिक बुकिंग समस्या को ह्रास करिबा। रिपोर्ट अनुसार एबे रेलबाई प्रत्येक ट्रेन रो एसी प्रथम श्रेणी, एसी द्वितीय श्रेणी, एसी तृतीय श्रेणी, स्लीपर एवं चेयर कार रे मोट बर्थ बा सीट्र सर्वाधिक 25% वेटिंग टिकेट भाव जारी करिबो। दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक एवं महिलांको पाई संरक्षित सीट भली विभिन्न कोटा को ध्यान रे रखी एही परिवर्तन करा जाइछि। परवर्ती खबर किछि दिन बढ़िबा परे देश रे पुणी ह्रास पाइछि कोविड-19 भाइरस संक्रमण। शुक्रवार सक्रिय कोविड-19 पॉजिटिव संख्या 5976 को ह्रास पाइछि। भारत रे कोविड-19 ओमिक्रॉन उप भारिएंट संक्रमण को बढ़ाउथिबा बेले शुक्रवार एही संख्या सामान्य कमिछि। अनेक राज्य रे दैनिक संक्रमण ह्रास पाउछि। केरल रे 1309टी सक्रिय रहिथिबा बेले एहा पछकू थिबा गुजरात 2046, पश्चिमबंग 247टी, तापर दिल्ली 632, कर्नाटक 466 एवं महाराष्ट्र 443 रहिछि। सेहीपरि गत 24 घंटा मध्यरे 1219 जन लोक कोविड-19 रु सुस्थ होइथिबा बेले
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ସୁସ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 17,164କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କଳବଲ କରିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ୟାପିଲା ଡାଇରିଆ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଡାଇରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡାଇରିଆ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ତେରାବିଶ ବ୍ଲକ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ ନେଇଛି। ଏପରିକି ଚକ୍ରୁଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଗାଁରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ବ୍ଲିଚିଂ ପକାଇବା ସହ ଔଷଧ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆୟୋଜିତ ମେଗା ଶୋ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପିଏମ୍ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ। ଏହାପରେ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 19,000 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟିଦେବେ। ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ଭିତରେ 28ଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବିମାନବନ୍ଦରଠାରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ଯାଏ ବ୍ଲୁ ବ୍ଲକ ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆୟୋଜିତ ମେଗା ଶୋରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 105ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। 60 ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ 45 ପ୍ରକଳ୍ପର ହେବ ଲୋକାର୍ପଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ସୁଧାର ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ସବୁ ନବନିର୍ମିତ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଲକ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏଥିରେ ସ୍କୁଟର, ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ ବାଇକ୍ ସାମିଲ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି, ଯାହା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ନିର୍ମାତା ଓ ଡିଲରସିପ୍ ପ୍ରତି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ସହ ଭାରତୀୟମାନେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ 2 ହେଲମେଟ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଇଫୋନରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚଲାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କେବଳ ଆପଣ ନୁହେଁ ଅନେକ ଆଇଫୋନ ଉପଭୋକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପ୍ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଗୁଗୁଲ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଏହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଛି। ଗୁଗୁଲ ଆଇଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରି ପୁନର୍ବାର ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, କାରଣ ଏହି ଆପ୍ରେ ଏକ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଆପ୍ଟିକୁ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ କ୍ରାସ୍ କରୁଥିଲା କିମ୍ବା ବିନା କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 2025ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା। ଜୁଲାଇ 3 ପୂଜା ଅବସରରେ ଅଗରତାଲାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ପର୍ବର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। 5 ଜୁଲାଇ ଗୁରୁ ହରଗୋବିନ୍ଦ ଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଛୁଟି ବିଶେଷ କରି ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହି ଦିନକୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। 6 ଜୁଲାଇ ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2025 ଜୁନ 20 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପୁଣେ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ସହ ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିମାନଟି ପୁଣେରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ବିମାନରେ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜାରରେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ମାର୍କ ହେଲମେଟ୍ ସହିତ ଶସ୍ତା ଏବଂ ନକଲି ହେଲମେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାରରେ 100 ଟଙ୍କାରୁ 300 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ନକଲି ହେଲମେଟ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ହେଲମେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ଯତ୍ନ ନେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ହେଲମେଟ୍ କିଣିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବଜାରରେ ହେଲମେଟ୍ ପାଇବେ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କାରୁ 600 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏନେଇ ଷ୍ଟିଲବାର୍ଡ଼ ହେଲମେଟ୍ ଏମିତି ରାଜୀବ କପୁର କହନ୍ତି ଯେ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ଭଲ ହେଲମେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ISI ଚିହ୍ନିତ ହେଲମେଟ୍ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନ୍ 21ରେ 1100 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ଓ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ ରଖାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 21ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ସଙ୍ଗମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 6:30ରୁ 7:45ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ ଯୋଗଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 11 ଡିସେମ୍ବର 2014ରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ 69 ବା 131ତମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଜୁନ୍ 21କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ପରଠାରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। କେତେବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ଯୋଗୁଁ ତ କେତେବେଳେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ 15% ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ ଏହା ଜୁନ୍ 21ରୁ ଜୁଲାଇ 15 ମଧ୍ୟରେ 16ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍ରେ ଉଡ଼ାଣ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 3ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଉଡ଼ାଣ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ମହାନିଗମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। 67 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଏହି ଅବସର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଖଡ଼ଗ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏକ୍ସରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୀ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋଦି ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତିକରଣ ଦିଗରେ କାମ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସେ ଏମିତି ସେବା ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ପପତି ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସମାରୋହ ସ୍ଥାନ ଜନତା ମଇଦାନକୁ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଜି ଖୋଲିଛି ସ୍କୁଲ। ବେଲ୍ ବାଜିବା ସହିତ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଥିବାରୁ ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ। ତେବେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ସରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ସେହିପରି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଲା ଇବ୍ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ନଦୀ ମଝିରେ ଫସିଲେ ଯୁବକ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ଭସ୍ମା ଥାନା କୁଡ଼ାବଘା ନିକଟ ଇବ୍ ନଦୀର ଟାପୁରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଯୁବକ। ଯୁବକ ଜଣକ ଅତୀଶ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟାରେଜରେ ସେ
ଜଗୁଆଲି କାମ କରୁଥିଲେ। ରାତିରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାରେଜ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ନଦୀ ମଝିରେ ଥିବା ଟାପୁରେ ଶୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ଉପକୂଳରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଫସି ରହିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପାଟି କରିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳୀରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋରାପୁଟ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ବିଶାଖାପାଟଣା କିରଣ୍ଡୁଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ନନ୍ଦପୁର ଥିବା ନିକଟରେ ଛିଣ୍ଡିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର। 6ଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରୁ ତାର ଛିଣ୍ଡିବାରୁ ଅଟକିଲା ଟ୍ରେନ୍। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଛି ମରାମତି। ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ 20ଟି ଖବର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।